현지 시간 4월 25일 밤 8시 공연이 시작되는 순간 이미 이 도시는 예전의 템파가 아니었습니다. 사실 템파는 미국에서도 좀 독특한 위치에 있는 도시입니다. 콘서트나 대형 행사 쪽에서는 늘 주요 도시들에 밀려왔던 곳이라 지역 시민들 사이에서는 우리 도시는 왜 항상 빠지냐는 불만이 꽤 오래 쌓여 있었는데요. 그런 템파에 방탄소년단이 왔고 그것도 북미 12개 도시 투어 중 가장 먼저 첫 발을 디뎠습니다. 지역 시민들에게는 단순한 공연 일정이 아니라 오랜 서름이 한꺼번에 풀리는 순간이었는데 그 감정이 현지 뉴스 화면에서도 고스란히 느껴졌습니다. 그 분위기를 가장 먼저 온몸으로 표현한 건 다름 아닌 템파의 시장이었습니다. 시장은 직접 영상을 찍어 BTS를 향한 환영 메시지를 남겼는데요. Hey BTS Army, it's Mayor Jane here. We are so excited that BTS chose us for their first national stop, and we are so excited that the BTS Army is going to be here. We hope that you get to enjoy all that is Tampa and the Tampa Bay area. We have great restaurants, we have great entertainment in addition to BTS, but we want you to enjoy what we experience every day, and that is a slice of paradise. 미국 도시의 시장이 한국 가수를 위해 이런 영상을 직접 제작했다는 것 자체가 10년 전이었다면 상상하기 어려웠을 장면이었죠. 그리고 공연 전날 밤부터 팬들은 경기장 앞 잔디밭에 모여 파티를 열며 밤을 새웠습니다. 보라색 풍선을 달고 공연장을 향해 달려가는 차들, 공항에서부터 춤을 추며 설렘을 감추지 못하는 팬들의 모습이 SNS를 가득 채웠는데요. 현지 매체 템파베이 타임즈는 그 광경을 두고 공연이 시작되기도 전에 이미 축제는 열렸다고 표현했습니다. 경기장 상공에는 공연을 축하하는 비행선까지 떠올랐는데 그 비행선 하나가 그날 템파의 분위기를 말해주고 있었습니다. Do you know BTS? La verdad que no. Do you know BTS? La verdad que no. Yeah, party, 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 party. Me meo. Party, party. Yeah. Y yo, no, no, no. 이에 미국 ABC를 비롯한 현지 방송사들은 공연 당일 현장을 상황을 타전했는데요. You know the Beatles, NSYNC, and the Backstreet Boys, but now K-pop group BTS is the boy band creating commotion, and their fans have turned Tampa into a sea of the group's signature purple. We caught up with fans ahead of the concerts to find out what's behind all the hype. It doesn't matter where you're from Dalton, Georgia. Boston. or what your background is. BTS cares about everybody. Members of the BTS Army say this weekend is just as much about the music as it is the community standing behind it. They bring everybody together, and everybody and anybody. And take a look here for some perspective. This massive crowd is just the pre-concert party held tonight over at Perry Harvey Senior Park, with concert goers already exchanging everything from free photo cards to bracelets. Fans like this couple say their love for BTS is permanent. Yep, I have an Arirang tattoo. I just got it from Pollock, who tattooed Jungkook, one of the members. He got one too. Fans who just got back from seeing them in Korea. We are seeing them 7 times on this tour. While those going are expecting an incredible performance from the pop phenoms. Tell me about the dance moves. Listen, amazing. Fans say when it comes to BTS, it's more than just music. I went through intense depression, and they have a whole campaign about love yourself, speak yourself, and their music is about coming out of that, and it saved me. 공연장에는 정말 다양한 사람들이 모였습니다. 외국에서 비행기를 타고 날아온 팬도 있었고 플로리다 남쪽에서 차를 몰고 올라온 가족도 있었으며 일하다 주말 내내 시간을 내서 3시간 거리를 달려온 팬도 있었는데요. 나이도 국적도 BTS를 알게 된 계기도 저마다 달랐지만 이날 이 도시에 모인 이유는 결국 하나였습니다. 공연이 시작되고 멤버들이 그라운드를 돌며 팬들 가까이 다가서자 수만 개의 아미밤이 일제히 불을 밝혔는데요. 그 순간만큼은 국경도 나이도 아무런 의미가 없었습니다.
사운드 체크 때부터 BTS의 열기는 상상을 초월했습니다. 본무대가 아닌 소수의 팬들에게만 허용된 사운드 체크 현장에 바디 투 바디의 노래가 흘러나오자 사람들은 미친 듯이 뛰기 시작하였는데요. 그리고 본무대가 시작되고 본격적인 무대가 시작하자 이번 월드 투어의 꽃인 아리랑 선율이 흘러나왔으며 이에 팬들도 하나둘 따라 부르기 시작했고 한국에서 가장 오래된 노래가 미국 플로리다의 밤하늘 아래에서 울려 퍼진 것이었습니다. 그리고 아리랑 선율이 지나고 반전된 콘서트 노래에서는 팬들을 충분히 흥분시킬 만한 이번 신곡들의 노래가 흘러나오며 4년을 기다린 미국 팬들의 흥을 끌어올리며 최고의 콘서트를 이어갔는데요. 미국 플로리다 템파 레이먼드 제임스 스타디움 BTS의 2일차 공연이 시작되기도 전부터 이미 경기장 안에 공기가 달랐는데요. 전날에 열기를 온몸으로 겪고 나서도 다시 이 자리를 찾아온 아미들이었습니다. 한 번으로는 부족했던 거였죠. 그리고 그 선택이 틀리지 않았다는 걸 이날 공연은 처음부터 끝까지 증명해 보였습니다. 공연이 시작되기 전 경기장 안 아미들 사이에서 파도 타기 연습이 시작됐습니다. 수만 명이 순서를 맞춰 일어섰다 앉기를 반복하면서 공연 전부터 경기장 전체를 하나로 만들어 버렸는데요. 그리고 공연의 시작을 알린 건 신호탄이었습니다. 숨을 죽인 채 기다리는 긴장감이 경기장 전체를 감쌌는데요. 그 침묵을 뚫고 도적단처럼 분장한 댄서들과 멤버들이 무대 위로 뛰어들어오는 순간 경기장은 그야말로 순식간에 터져버렸습니다. 붉은 조명이 공연장 전체를 물들이면서 그 안에 있는 사람들은 전부 하나의 광란 속으로 빠져들었는데요. 옆에 누가 있는지도
몇 시인지도 아무 상관이 없는 순간이었습니다. 본 공연 내내 멤버들은 그라운드를 돌며 팬들 가까이 다가섰는데요. 이번 투어에서 팬들이 가장 기대하는 장면 중 하나였습니다. 스타디움 공연에서 이렇게 가까이 멤버들을 볼 수 있다는 건 흔한 일이 아닌데 멤버들은 자리마다 최대한 다가가려 했고 팬들은 그 순간을 놓치지 않으려 두 팔을 뻗으며 소리쳤습니다. 미국 땅에서 6만 명의 관객 앞에서 펼쳐지는 그 풍경이 카메라에 고스란히 담겼는데요. 단순히 좋아서 소리를 지르는 게 아니라 기다린 4년이 한꺼번에 쏟아지는 느낌이었다고 현장에 있던 팬들은 말했습니다. 그러면서 이번 월드 투어의 타이틀 아리랑을 연습해와서 같이 따라 부르며 공연을 즐겼는데요. 그런데 이날 공연에서 진짜 사람들을 충격에 빠뜨린 건 앵콜 순서였습니다. 본 공연이 끝나고 앵콜을 기다리던 아미들 앞에 예고도 없이 흘러나온 곡이 있었는데요. 바로 파이드 파이퍼였습니다. 이 곡이 흘러나오는 순간 경기장 안의 반응은 말로 설명하기가 어려울 정도였습니다. 비명인지 울음인지 구분이 안 될 정도의 소리가 터져 나왔는데요. 파이드 파이퍼는 BTS 팬덤 내부에서 전설로 취급받는 곡입니다. 콘서트 세트리스트에 거의 오르지 않는 곡이기도 하고 라이브로 들어본 사람이 많지 않다 보니 이 곡이 나오는 공연에 있었다는 것 자체가 아미들 사이에서는 자랑이 될 정도인데요. 그 귀한 곡이 예고도 없이 템파의 밤하늘 아래에서 울려 퍼진 겁니다. 그런데 이 곡이 왜 그렇게 특별한지를 알면 더 감동적입니다. 파이드 파이퍼는 BTS가 팬들을 향해 직접 쓴 노래인데요. 내용이 좀 독특합니다. 우리를 좋아하는 건 알겠는데 제발 공부도 하고 일도 하고 내 삶을 살아라 라는 메시지를 담고 있습니다. 가사에는 영상 그만 보고 공부해라는 내용이 직접적으로 등장할 정도인데요. 팬송이라고 하면 보통 우리가 함께해서 행복하다거나 영원히 함께하자는 내용을 떠올리지만 이 곡은 정반대입니다. BTS가 팬들에게 우리한테 너무 빠져들지 말라고 직접 얘기하는 곡인 거죠. 그런데 이 메시지가 팬들에게 차갑게 느껴지냐 하면 전혀 그렇지 않습니다. 오히려 반대인데요. BTS가 팬들을 얼마나 진심으로 생각하는지가 고스란히 담겨 있기 때문입니다. 내가 좋아하는 우리 때문에 정작 내 삶이 소홀해지는 게 싫다는 말을 이렇게 노래로 만들 수 있는 아티스트가 몇이나 될까요? 꾸짖는 말이 아니라 애정 어린 걱정을 담은 곡이라는 게 팬들이 이 노래를 더 사랑하는 이유이기도 합니다. 실제로 이날 파이드 파이퍼가 흘러나오자 현장의 반응은 극명하게 갈렸다고 했는데요. 이 곡을 라이브로 드디어 들을 수 있다는 기쁨에 눈물을 흘리는 팬이 있는가 하면 이 곡이 나오는 공연에 있지 못한 걸 뒤늦게 알게 된 팬들은 그 소식 하나에 하루가 무너졌다는 반응도 나왔습니다. You guys, Tampa Day 2 got Pied Piper. I was just there yesterday. You couldn't have played it yesterday? What the heck?
It's fine. It's fine. I'll survive. I did get Magic Shop. I can't complain. I can't complain. But I want to. It's gonna be okay. I'm very happy for all of the army that got to hear Pied Piper live. Little bit jealous. Just a tad. Just a tad. 세트리스트 하나가 이 정도의 희비를 갈라놓는다는 것 자체가 BTS와 팬들 사이의 관계가 얼마나 깊은지를 보여주는 장면이기도 했죠. 그날 밤 템파의 레이먼드 제임스 스타디움에서 한국어 가사가 울려 퍼지는 동안 미국 팬들은 발음 하나하나를 놓치지 않으려 함께 노래를 불렀습니다. 언어도 다르고 자란 문화도 다른데 그 복잡한 한국어 가사를 외워서 함께 부른다는 게 쉬운 일이 아닌데요. 그런데 그 자리에 있던 수만 명이 그걸 해냈습니다. 2일차 앵콜로 파이드 파이퍼가 터지면서 그 공연을 놓친 팬들의 아쉬움이 SNS를 가득 채웠는데요. 그 열기가 채 가시기도 전에 마지막 날이 밝았습니다. 3일 연속 레이먼드 제임스 스타디움을 찾은 팬들도 있었고 이날만을 위해 먼 길을 날아온 팬들도 있었는데요. 그리고 이날 템파의 마지막 밤은 앞선 이틀보다 훨씬 더 깊은 곳에서 울림을 남겼습니다. 마지막 날 공연도 시작은 신호탄이었는데요. 그런데 이날은 분위기 자체가 달랐습니다. 처음부터 팬들과 멤버들이 하나가 되어 함께 무대를 채워나가는 느낌이었는데요. BTS 노래 아이돌에서 한국어 추임새가 흘러나올 때 미국 팬들이 그 발음을 정확하게 따라 부르는 장면이 카메라에 잡히면서 콘서트가 지날수록 팬들 또한 더욱 이 공연을 즐기는 것을 알 수 있었는데요. 언어의 장벽이라는 게 그 순간만큼은 완전히 사라진 듯했죠. 그런데 이날 공연에서 팬들이 전혀 예상하지 못했던 장면이 하나 있었는데요. 바로 다이너마이트 무대였습니다. 전 세계적으로 BTS를 알린 메가 히트곡이니 이 곡 자체는 낯설지 않았는데 이날의 다이너마이트는 달랐습니다. 멤버들이 이 곡에 맞춰 태권도 품새 시범을 직접 선보인 건데요. 신나는 팝 비트 위에서 한국의 전통 무예인 태권도가 펼쳐지는 그 장면은 보는 사람 입장에서는 어이없을 정도로 자연스러웠습니다. 무겁지 않고 유쾌했는데 그래서 오히려 더 인상적이었죠. 순수한 팬서비스로 준비한 무대였는데 그 안에 한국 문화가 녹아 있었습니다. 미국 팬들은 처음 보는 품새 동작에 잠시 넋을 잃었다가 이내 환호성을 쏟아냈는데요. 다이너마이트를 들으며 태권도를 보게 될 줄은 아무도 몰랐다는 반응이 쏟아졌습니다. 그리고 앵콜 순서가 되며 팬들은 점점 긴장하기 시작했는데요. 2일차의 파이드 파이퍼가 워낙 충격적이었던 터라 마지막 날 앵콜에 대한 기대가 어마어마했습니다. 그리고 그 기대를 저버리지 않고 흘러나온 곡은 뱁새였는데요. 뱁새는 BTS가 데뷔 초부터 짊어지고 온 서사가 고스란히 담긴 곡입니다. 아무도 주목하지 않던 중소기획사 출신, 세상의 편견과 맞서 싸우며 자신들의 자리를 만들어 온 이야기인데요. 가랑이가 찢어지도록 달려도 황새를 따라잡을 수 없다고. 그 날선 현실을 가사로 직접 써 내려간 곡이었습니다. 그 가사 안에는 아무리 노력해도 벽이 느껴지는 세상 앞에서 지치고 힘들어하는 젊은 세대의 마음이 담겨 있었는데요. 그래서 이 노래의 의미를 제대로 아는 팬들에게 뱁새는 단순한 곡이 아니었습니다. 자신들의 감정을 대신 말해준 노래였고 그 시절을 함께 버텨온 곡이었죠. 데뷔 초 눈물과 분노를 담아 불렀던 이 곡을 지금 세계 최대 스타디움 무대에서 여유롭게 부르는 7명의 모습을 마주한 아미들에게 그 감격이 어땠을지는 굳이 설명이 필요 없었는데요.
뱁새가 흘러나오는 순간 공연장에서 터진 비명과 함성은 그냥 좋아서 지르는 소리가 아니었습니다. BTS의 뱁새는 젊은이들의 마음속 아무리 노력해도 알아주지 않아 힘들고 지친 젊은 세대의 마음을 치유하는 노래로 이런 뜻을 아는 젊은 아미들은 더더욱 뱁새의 노래가 흘러나오자 광적으로 흥분한 것이었습니다. 그리고 BTS는 자신들이 9년 전 어린 나이에 만든 안무를 수줍게 추는 퍼포먼스를 펼쳐 보이면서 템파 아미들에게 팬 서비스를 선사하였는데요. 그리고 마침내 템파의 마지막 날을 알리는 듯한 곡이 등장했는데요. 바로 Life Goes On이었습니다. 코로나19가 세상을 멈춰 세웠던 그 시절 BTS가 만들어낸 곡으로 억지로 끊겨버린 일상 앞에서 슬픔을 인정하면서도 더 나은 날들이 반드시 돌아온다는 걸 이야기하는 노래인데요. 우리는 함께 앞으로 나아가야 한다는 그 메시지가 지금 이 순간 템파의 마지막 밤과 정확하게 맞닿아 있었습니다. (3일간) 함께했던 아미들과의 이별을 슬퍼하면서도 그 슬픔을 안고 다시 앞으로 나아가자는 의미로 이 곡을 선택한 거라는 걸 팬들은 이미 알고 있었습니다. 그리고 템파의 모든 콘서트가 끝난 걸 깨달은 아미들은 BTS 후유증으로 인해 쉽사리 템파 공연장에서 빠져나오지 못했는데요. 템파 3일 총 3번의 밤이 그렇게 마무리됐습니다. 파이드 파이퍼의 충격, 뱁새의 카타르시스, Life Goes On까지 이 세 곡만으로도 템파 공연은 이번 북미 투어에서 오래도록 회자될 공연이 됐는데요. 그리고 이 모든 것은 이제 막 시작일 뿐입니다. 다음 도시에서 어떤 순간들이 펼쳐질지 계속해서 전해드리겠습니다. 이상 오늘 제가 준비한 영상은 여기까지며 귀한 시간을 내어 시청해주신 분들께 감사의 인사를 드립니다. 나가시기 전 염치불구하고 구독과 좋아요를 눌러주시면 영상 제작에 큰 힘이 됩니다. 이상 정보 클립이었습니다. 감사합니다.